నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్ నేను సాయి మాధవి బులెటిన్లో ముందుగా రైట్ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి జరుగుతుందని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అనర్హత వేటు తర్వాత తొలిసారి మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన పార్లమెంట్లో మోదీ అదానీ సంబంధాలను ప్రశ్నించినందుకే తనను జైల్లో పెట్టాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు లోక్సభలో తన ప్రసంగాన్ని కావాలనే తొలగించారంటున్న రాహుల్ తాను దేశ ప్రజల వాణిని వినిపించేందుకు పోరాడుతున్నారని తెలిపారు ఎంత మూల్యమైనా చెల్లించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని వెల్లడించారు लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं, ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैम्बर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। यह सच्चाई है। జై కేసీఆర్ జై బీఆర్ఎస్ నినాదాలతో మహారాష్ట్ర మారుమోగుతోంది. లోహ బహిరంగ సభ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్లో చేరేందుకు మరాఠా వాసులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
నాందేడ్ జిల్లా కందర్లోహకు చెందిన 2,000 మంది బీఆర్ఎస్లో చేరేందుకు సిద్ధమయ్యారు. రేపు కేసీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్లో చేరనున్నట్లు వాళ్ళు తెలిపారు. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందాలంటే కేసీఆర్ దేశ్కి నేత కావాలని మరాఠా వాసులు కాంక్షిస్తూ స్వచ్ఛందంగా తమ మద్దతు తెలుపుతున్నారు. किसान मर गया तो 5 लाख रुपए आता। अब बोले तो बहुत समाज के लिए बहुत ऐसे जो योजना है जो हमारे इधर नहीं है, और हमारे इधर कम से कम 70% लोग जो है जो खाली किसान है, और उनका पेट खाली किसान रोजी रोटी में चलता है। इसलिए तुम्हारे जो एमएलए साहब है हाँ जीवन रेड्डी साहब, उन्होंने भी बोले तुम एक बार हमारी पार्टी ज्वाइन कर दो, उसके बाद जो तेलंगाना में जो योजना चालू है वो सब हम योजना तुम्हारे शेतकरी के लिए, तुम्हारे आदमी के लिए हम वो योजना सब लगाएंगे। इसलिए हम केसीआर साहब को देख के और इनका सब जो नियोजन है वो देख के हम सब यहाँ पे ज्वाइन होने वाले। कम से कम हमारे 2-3 हजार बच्चे, हमारे जो यूथ है, हम सब मिलकर ये 26 तारीख को कल प्रवेश लेने वाले हैं। देश की नेता, देश की नेता, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్ట సెంట్రల్ వద్ద అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. విగ్రహ ఏర్పాట్లను ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ రెడ్డి దగ్గరుండి పరిశీలించారు. ఏప్రిల్ 14న అంబేద్కర్ జయంతి నాడు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నట్లు తెలిపారు. విగ్రహ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చిన మంత్రి కేటీఆర్కు ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. స్టాచ్యూ ఈ పంజాగుట్ట సర్కిల్లో కట్టాలని ఎప్పటి నుండో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దళిత సంఘాలు కానీ అదేవిధంగా జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ వాళ్ళు కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో నాకు కూడా వినతి పత్రం ఇచ్చారు. మరి కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా నేను కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క మనోభావానికి అనుగుణంగా ఈ స్టాచ్యూ ఇక్కడ కట్టాలని కోరినప్పుడు కేటీఆర్ గారు స్పాంటేనియస్గా స్పందించి మరి ఈ స్టాచ్యూని తప్పకుండా ఇక్కడ కడదాము, ఏప్రిల్ 14కి ఇక్కడైతే మన ఖైరతాబాద్లో కడుతున్నటువంటి 126 అడుగుల స్టాచ్యూ అయితే కడుతుందో దాంతోపాటు ఇక్కడ కూడా ప్రారంభిస్తామని చెప్పి కేటీఆర్ గారు ఆదేశాలు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు. దేశంలో నెంబర్ 1గా కాకతీయ మెగా వస్త్ర పరిశ్రమ నిలుస్తుందన్నారు ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి. ఎమ్మెల్యే చల్లా ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి వరంగల్లోని కాకతీయ మెగా వస్త్ర పరిశ్రమను సందర్శించారు. టెక్స్టైల్ పార్క్లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థ బాటిళ్లతో దారం తయారీ విధానాన్ని వారు పరిశీలించారు. కేంద్రం చెబుతున్నట్టుగా ప్రత్యేక స్థానం కల్పించారంటున్న ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డితో మా ప్రతినిధి ప్రదీప్ ఫేస్ టు ఫేస్. ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా దేశానికే దిక్సూచిలా ఉండేలా, ఒక తలమానికంగా ఉండేలా మెగా టెక్స్టైల్ పార్కు ఏర్పాటు చేసింది. గీసుకొండ సంగెం మండలాల మధ్య కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ఉంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం దేశ విదేశాల నుంచి కంపెనీలు వచ్చేందుకు, అదేవిధంగా వాటికి కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఇప్పటికే కంపెనీలు వస్తూ ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానమైనటువంటిది ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్ ద్వారా దారాన్ని తయారు చేసి దేశ విదేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి కంపెనీ ఉంది. అసలు ఎన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఇంకా రాబోయే కంపెనీలు ఇప్పటివరకు ఎంతమందికి ఉపాధి అవకాశాలు ప్రత్యక్షంగా కావచ్చు పరోక్షంగా కావచ్చు ఉపాధి అవకాశాలు కలిగాయి అనేది తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రస్తుతం మనతో ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి గారు మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్లో ఇప్పటివరకు ఎన్ని కంపెనీలు వచ్చాయి, వాటి ఎన్ని కంపెనీలు స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఎంతమందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తూ ఉన్నాయి? వాస్తవంగా కాకతీయ మెగా టెక్స్ పార్క్లో ఒక 20 కంపెనీల వరకు ఎంఓయూ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇప్పటి వరకు 2 ప్లాస్టిక్ తోటి ఈ చెత్తతోటి తయారయ్యే కంపెనీలు 2 ఓపెన్ అయినాయి. ఒకటేమో కైటెక్స్ కంపెనీ త్వరలో రేపు 2-3 నెలల్లోనే ఓపెనింగ్ చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోయింది. యంగ్1 కంపెనీ అనేది ఒక 2 నెలల్లో శంకుస్థాపన చేసుకొని వర్క్ను స్థాపించబోతున్నాడు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి కంపెనీ. ఇది చెత్త చెదారంతో ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ తోటి వేస్టేజ్ తోటి ఇవాళ ఈ రూపుదియడం అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి కంపెనీ. ఇది భారతదేశంలోనే మన నెంబర్ 1. ఇది దీని ద్వారా భారతదేశంలో ఉన్న వస్త్ర పరిశ్రమకు అన్నిటికి కూడా ఒక కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కు వరంగల్ జిల్లాలో పరకాల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నదా అని చెప్పి ఈ పేరు ఎక్కడికో వెళ్ళింది. ఈ కంపెనీ ద్వారా ఒక 45 దేశాలకు పోయే ఎక్స్పోర్ట్ వీళ్ళకి పర్మిషన్ వచ్చిందట. ఇప్పటికి 18 దేశాలకు పంపినామని చెప్తా ఉన్నారు. నిజానికి ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక రూపకల్పన, వారి యొక్క దూరదృష్టి. వలసలు పోయి సూరత్ కానీ భీమండి కానీ మరి
కోయంబత్తూరు కానీ ఇలాంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళి చేస్తున్న వారి గోస చూడలేక మనం కూడా ఒక వస్త్ర పరిశ్రమని తెలంగాణ ప్రాంతానికి తేవాలని సంకల్పంతో మేము తిరిగి తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చూసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు పరకాల నియోజకవర్గంలో కట్టాలని చెప్పి నాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వారి ఆదేశాల మేరకు 1200 ఎకరాలు ఒక 45 రూపాయల లోపట్లే భూసేకరణ జరిగింది. మిగతాది ఒక 1 ఇయర్లో ఒక 150 ఎకరాలు భూసేకరణ జరిగింది. మొత్తంగా ఇక్కడ 1350 ఎకరాలు భూసేకరణ చేసుకున్నాం. దీంట్లో అద్భుతమైనటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడికి మరి పోటీ పడి వస్తున్నాయి. ఈ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఎంత ఖర్చు చేశారు, ఏమేమి ఏర్పాటు చేశారు, ఇంకా ఏమేమి చేయాల్సి ఉంది? ఇప్పటివరకు దాదాపుగా 1100 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. దీనికి భూసేకరణే కావచ్చు, ఇంటర్నల్ సీసీ రోడ్లు, ఇంటర్నల్ రోడ్లే కావచ్చు, 29.5 కిలోమీటర్ల కాంపౌండ్ కావచ్చు, ఒక సబ్ స్టేషన్ వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు డెడికేటెడ్ పవర్ సప్లై కొరకు 220 kV లైన్ అవుతుంది. అది కూడా త్వరలో మరి పూర్తి అవుతుంది. డెడికేటెడ్ వాటర్ సప్లై కొరకు కూడా దేవాదుల వాటర్ సలివాగు నుంచి మనం పైప్ లైన్ తెచ్చుకొని ఇక్కడ వాటర్ సప్లై చేసుకున్నాం. ఆల్రెడీ మరి సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, పొల్యూషన్ లేకుండా కంట్రోల్ చేయడానికి సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కూడా మరి అవుతుంది. ఇవన్నీ పూర్తిగా 2 నెలల లోపు అవుతాయి. కాబట్టి ఈ కంపెనీలకు కూడా అన్ని రకాల వసతులు మనం ఏర్పాటు చేసినట్లు అవుతుంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి, ముఖ్యంగా వరంగల్ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి యువతకు కావచ్చు, మహిళలకు కావచ్చు, ఏ మేరకు ఉపాధి అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయి? గతంలో మీరు ఏదో ట్రైనింగ్ క్యాంప్ ఏదో పెట్టారు కుటుంబ మిషన్కి సంబంధించి వారికి ఎంతమందికి ఉపాధి దొరికింది? దానికి సంబంధించి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఇది మొత్తం అన్ని కంపెనీలు కనుక ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే 1,00,000 నుంచి 1,50,000 మందికి ఉపాధి కలుపుతుంది, ఉద్యోగాలు వస్తాయి. దానిలో ముఖ్యంగా ఈ కంపెనీలో గణేషన్ కంపెనీలో 750 మందికి ఉద్యోగాలు చేశారు. సరే, ఇది టెక్నికల్ జాబ్ కాబట్టి బయటి ప్రాంతం వాళ్ళు 50% 50% మన వాళ్ళు ఉన్నారు. కైటెక్స్ అనే కంపెనీకి 11,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. దాంట్లో పూర్తిగా 11,000కు కనీసం 10,000 మంది పిల్లలకు, మన ప్రాంతం పిల్లలకే ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. అందులో మహిళలకు 8,000 మందికి ఉద్యోగాలు. తద్వారా అంటే ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న మహిళలందరికీ కూడా మనం ఉపాధి కల్పించినట్లు అవుతాం. అది మినిమం శాలరీ కూడా 17,500 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దాని ద్వారా ఉన్న యువత, చదువుకున్న యువతకు ఇండైరెక్ట్గా ఒక 1,000-2,000 మందికి ఎక్స్పోర్ట్ విషయంలో కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంలో కావచ్చు, ఇతరత్ర రంగాలలో కూడా వాళ్ళకు ఉపాధి రావు. అంటే మినిమం ఒక 15,000 మందికి ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కైటెక్స్ ద్వారా రాబోతుంది. అట్లాగే యంగ్1 కంపెనీ అది అంటే ఓపెనింగ్ కావడానికి 1 ఇయర్ 1.5 ఇయర్ దాని ద్వారా ఒక 30,000 మందికి ఉద్యోగాలు, దాని ద్వారా ఒక 5,000 మందికి ఉపాధి, అంటే దగ్గర అది ఒక 50,000 మందికి మనం ఉద్యోగాలు, ఉపాధి. అంటే ఒక 1-2 ఇయర్స్లో ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్గా మారబోతుంది. అంటే ఒక పట్టణమే ఇక్కడ ఉన్నదా, ఇంత పెద్ద క్రౌడ్నెస్ కూడా వీడికి వస్తుంది. నిజంగా కేసీఆర్ ఏ విధంగా ఆలోచించాడో తెలియదు, కానీ ఈ ప్రాంత ప్రజల అదృష్టంగా, నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల ఒక మెగా టెక్స్టైల్ పార్కు ఏదైతే అనౌన్స్ చేసింది, 7 రాష్ట్రాలతో పాటు తెలంగాణకు ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన మెగా టెక్స్టైల్ పార్కు, అది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంది? దానికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు? పిఎం మిత్ర అనేది ఒక స్కీమ్ ఉంటుంది. దాన్ని ఖచ్చితంగా జౌళి శాఖ వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నది, ఏమున్నది మరి ఎంక్వైరీ చేసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసే బాధ్యత జౌళి శాఖకు ఉంటుంది. ఇందులో ఏదో బీజేపీ పార్టీ ఇచ్చిందని ఈ మధ్యలో వీళ్ళు పట్టుకొని సెల్ ఫోన్లు పట్టుకొని వాట్సాప్ పెట్టుకొని అసలు భూమి మీద నిలబడకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను వాళ్ళ బుద్ధి చెప్పే మాట చెప్తాను. ఉప్పేసి పొత్తు కూడా పక్కింటి కూర వాసన వచ్చి నువ్వు కొద్దిగా ఉప్పు పట్టుకుపోయి నాకు పొత్తి అన్నట్టుకున్నది మీ వాసన. నేనేమంటున్నా అంటే అసలు ఇన్ని సంవత్సరాలు నీ కళ్ళు మూసుకున్నావా? నిన్నటిదానికి ఏం మాట్లాడాను, అక్కడ వస్త్ర పరిశ్రమ లేదు, ఏం లేదు అని అపోహలు సృష్టించే విధంగా మాట్లాడింది. అదే కాదు, భూసేకరణ జరిగిన రోజు భూసేకరణ జరగద్దని టెంట్ వేసిన దుర్మార్గులు వీళ్ళు. ఇవాళ మళ్ళీ మేమేదో చేసినాం, మేమే ఏం పట్టుకొచ్చింది లేదు. నేను ఇప్పుడు డిమాండ్ చేస్తున్నాను, మీకు సత్తా ఉండి దమ్ము ఉంటే నువ్వు రాసిన లేఖ పెట్టి చూపెట్టి ఒకటి, నీ ఎంపీలు కానీ నీ మంత్రులు కానీ మాకు టెక్స్టైల్ పార్క్ ఉంది గిద్దెమ్మని మేము రాసిన లేఖలు చూపిస్తాం, దీన్ని మాకు సాయం చేయమని రాస్తే ఏం చేసేది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మేము అడిగినాం, జాతీయ హోదాని ఇయ్యలే. ఇది కూడా నువ్వు ఇవ్వాలి. మీ ప్రభుత్వానికి, మీ మోదీకి తెలియకుండా ఇది సెలెక్ట్ అయింది, తద్వారా నువ్వు ఇవ్వాలి. పిఎం మిత్ర కింద ఇవ్వాలి నువ్వు. అది కూడా నేను అడుగుతున్నా, డిమాండ్ చేస్తున్నా. పిఎం మిత్ర కింద గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నా. గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇస్తే మనకు 500 కోట్లు వస్తాయి, బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఇస్తే 200 కోట్లు వస్తాయి. ఎంతో కొంత 500 కోట్ల ద్వారా ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, గ్రీనరీ కావచ్చు, లేదా ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లకు వాడుకోవడానికి అది ఇచ్చే స్కీమ్. అది ఇంత పెద్ద ఖర్చు పెట్టి చేసిన దాంట్లో మీరు ఇచ్చేది రవ్వంతా. నేనేమంటున్నా, సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సిన బాధ్యత చేయాలి. ఈరోజు భారతదేశంలో కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కుకు వచ్చే పేరు తట్టుకోలేక మనం ఇంత ఇచ్చినట్టు ఉండాలని చెప్పి ఇచ్చినటువంటి స్కీమ్. అది చాలా సంతోషం. నేను డిమాండ్ చేసేదంటే గ్రీన్ ఫీల్డ్కి ఇవ్వమని. ఇది అద్భుతమైన ఫ్యాక్టరీ. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు వరంగల్ అజంజాయ్ మిల్ అనేది ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి అజంజాయ్ మిల్.
దాని చరిత్ర ఇప్పటికీ భారతదేశంలో మర్చిపోయినటువంటి చరిత్ర దానికి ఉన్నది. ఆ చరిత్రను ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ వరంగల్ ప్రాంతానికి తీసుకురాబోతున్నారు. అది చూసి ఓర్వలేక ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు తప్ప చేసేది. నేను ఈ ప్రాంత ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఈ ఫ్యాక్టరీకి సహకరించడానికి కానీ ఇది భూసేకరణలో మరి సహకరించిన రైతాంగానికి కానీ నేను నిజంగా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. ఇది అద్భుతంగా మీ కుటుంబాలకు కూడా ఉపయోగపడే ఇండస్ట్రీ ఇది. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యంగా మీరు అన్నట్టు ఇత్తేసి పొత్తు కలుస్తుందని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ అడావుడి ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నారు? ఎన్నికలు ఇయ్యారనుకోవచ్చా, లేకపోతే దానికి బీజేపీ రాజకీయం చేయడం ఏ రకంగా అని మనం చూస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేసిండు కదా, నాకు తెలిసి ఎలక్షన్ల ముందుకు ఇస్తాడా ఇయ్యడా చెప్పాలి ముందు. నిజంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన స్కీమ్ మాకు నిజంగా అద్భుతమైన ఫ్యాక్టరీ అక్కడ కట్టబోతాను కాబట్టి మేము ఇమీడియట్గా ఇస్తామని ఇవ్వాలి. అది ఇస్తారా సస్తారా తెలియదు, అసలు గ్రీనా బ్లూవా కూడా తెలుస్తలేదు, బ్రౌన్ ఫీల్డా తెలుస్తుంది, ఏదనేది తెలియదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో కూడా తెలియదు. ఇంకా ఇప్పటికి కూడా అంటున్నా ఆడ ప్లాస్టిక్ వస్త్ర పరిశ్రమ అయితలేదు, అది వస్త్ర పరిశ్రమ జరుగుతలేదు, ప్లాస్టిక్ ఆయన వాళ్ళు చూస్తే కదా నిజంగా బీజేపీ పార్టీకి కళ్ళు లేవని చెప్తాను నేను. మొత్తానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దూరదృష్టితో ఈరోజు కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కును ఏర్పాటు చేశారు. ఈ టెక్స్టైల్ పార్క్ సంబంధించి ఇప్పటికే కంపెనీలు వచ్చి ఉన్నాయి, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉన్నాయి. మొత్తానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమైనా చేసినటువంటి జౌళి శాఖ ఏమైనా చేసినటువంటి స్కీమ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్లో ఉంటే మరంత ఉపయోగంగా ఉంటుంది. 500 కోట్లు వస్తాయి, ఆ రకంగా ఇవ్వాలి. ఇందులో బీజేపీ చేసింది ఏం లేదని చెప్పి ఎమ్మెల్యే ధర్మారెడ్డి చెప్తా ఉన్నారు. కెమెరామెన్ సంజీవ్తో ప్రదీప్ టీ న్యూస్, వరంగల్. ఇల్లు లేని పేద ప్రజల దశాబ్దాల కళ నెరవేరిందని మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ అన్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని మార్కండేయ కాలనీలో 326 మంది లబ్ధిదారులకు మంత్రి ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేశారు. అలాగే ఇళ్ల లేని నిరుపేదలకు గృహలక్ష్మి పథకం ద్వారా 3 లక్షలు మంజూరు చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్, జిల్లా పార్టీ ఇన్ఛార్జి ఎర్రోళ్ల శ్రీనివాస్, నగర మేయర్ బంగి అనిల్ కుమార్, కార్పొరేటర్లు పాల్గొన్నారు. వాడావాడా పువ్వాడ కార్యక్రమంలో భాగంగా మంత్రి అజయ్ కుమార్ ఖమ్మంలో పర్యటించారు. కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 14వ డివిజన్ మధురానగర్లో కాలినడకన తిరిగారు. ఇంటింటికి తిరిగి ప్రజలతో నేరుగా మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. స్థానికుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇచ్చిన ప్రత్యేక నిధులతో ఖమ్మంలోని విలీన పంచాయతీల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఈ పర్యటనలో మంత్రి వెంట మేయర్ నీరజ, బీఆర్ శ్రేణులున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఎస్ఆర్డీపీ మరో మైలురాయిని చేరుకుంది. ఎల్బీనగర్ కుడివైపున మరో ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైంది. 32 కోట్లతో చేపట్టిన ఎల్బీనగర్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఫ్లైఓవర్ను మంత్రి కేటీఆర్ ఇవాళ ప్రారంభించనున్నారు. ఎస్ఆర్డీపీలో 19వ ప్రాజెక్టు అయిన ఈ ఫ్లైఓవర్ను 760 మీటర్ల పొడవు, 12 మీటర్ల వెడల్పుతో నిర్మించారు. ఏపీతో పాటు ఖమ్మం, నల్లగొండ జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చే ప్రజలకు ఈ ఫ్లైఓవర్ ఉపయోగపడనుంది. అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలతో తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో సీఎం కేసీఆర్ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారని ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి ప్రశంసించారు. కేసీఆర్ పాలనను దేశమంతా కోరుకుంటుందన్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి ఓర్వలేకనే మోదీ సర్కారు కుట్రలు చేస్తోందన్నారు. మళ్లీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి ప్రజల మద్దతు పలుకుతారని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా పెద్దాంబర్పేటలో ప్రగతి నివేదన సభకు మంత్రి కేటీఆర్ హాజరవుతారని ఆయన తెలిపారు. ఈ సభకు ప్రతి ఒక్కరూ తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. 90 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర ప్రశాంత్ కుమార్ రెడ్డి చేసినటువంటి సందర్భంలో ప్రతి ఊరు, ప్రతి గల్లీ, వాడ, ఇల్లు తిరిగి చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చెప్పుకొని చేసినటువంటి వాళ్ళకు కూడా తెలియజేసి ఇంకా చేయాల్సినటువంటిది వాళ్ళతో తెలుసుకొని ఈ కార్యక్రమం గత 62 రోజులు జరిగినటువంటి సందర్భంలో ముగింపు కార్యక్రమం అంబర్పేటలో పెట్టుకోవడం జరిగింది. గౌరవ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు ఐటీ శాఖ మార్చులు ఈ బహిరంగ సభకు రావడం జరుగుతూ ఉంది. వారు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చేసినటువంటి అభివృద్ధి కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. చేయాల్సినటువంటి పనులు కూడా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ ప్రజలు కూడా అంకిత భావంతో పెద్ద ఎత్తున బ్రహ్మాండంగా ఉత్తేజంతో, సంతోషంతో ఈ మీటింగ్ సక్సెస్ చేయాలని
హైదరాబాద్ నగరంలోని అన్ని డివిజన్లను ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి విప్ అరికెపూడి గాంధీ చెప్పారు. హైదరాబాద్ చందానగర్ డివిజన్లో జరిగిన బీఆర్ఎస్ ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి ముఖ్య అతిథులుగా రంజిత్ రెడ్డి, అరికెపూడి గాంధీ హాజరయ్యారు. ప్రభుత్వ అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాలని రంజిత్ రెడ్డి కార్యకర్తలకు సూచించారు. షేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో 10 రోజులుగా పాదయాత్ర చేస్తున్నామని, ప్రజల నుంచి అనూహ్య స్పందన వస్తోందని అరికెపూడి గాంధీ తెలిపారు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్.